کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ پہلا گھر جسے آج ہم کعبہ شریف کے نام سے جانتے ہیں، اس کی تعمیر کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں چھپی ہیں؟ کیسے ایک تپتے ہوئے ریگستان میں قدرت نے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور کیسے ایک باپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، محبت اور خدا کی عبادت کی وہ داستان ہے جسے انسانیت کا رخ بدل دیا۔ تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسی داستانیں ہیں جو صرف گزرے وقت کی یاد نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم آپ کو اس مہان پیغمبر کی زندگی کے ان لمحوں میں لے چلیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ہر پیاری چیز قربانی میں پیش کر دی۔ کیسے ایک بوڑھے باپ کی برسوں کی دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام بن کر گھر آئی، کیسے مکہ کی بنجر وادی میں ایک ماں کی تڑپ نے جمجم کے چشمے کو جنم دیا، اور کیسے ایک بیٹے نے اپنی گردن پر چھری دیکھ کر بھی مسکرا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ آج کی یہ 20 منٹ کی ویڈیو ان تمام روحانی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں چھپے ہوئے سبق آپ کے دل کو جھکجھور دیں گے۔ ذرا تصور کیجئے اس دور کی جب دنیا کی بھیڑ بھاڑ آج جیسی نہیں تھی۔ چاروں طرف صرف اور صرف نیلا آسمان، اونچے پہاڑ اور ریت کے دریا تھے۔ آج ہم آپ کو وقت کے پیچھے لے چلتے ہیں، اس دور میں جب انسانیت کا روحانی سفر شروع ہو رہا تھا۔ ہواؤں میں خاص طرح کی خاموشی تھی اور فضاؤں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور بکھرا ہوا تھا۔ نمرود کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ اس دردناک واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان بستیوں تک لے جائیں گے جہاں ابھی تک توحید کی روشنی نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت دی۔ کھیتی باڑی، ہزاروں مویشی اور آرام کی تمام سہولیاتیں موجود تھے، مگر عزیز دوستوں، انسانی فطرت ہے کہ چاہے کتنی ہی دولت ہو، اگر گھر میں اولاد کی آواز نہ گونجے تو محلوں میں بھی سناٹا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ڈھل رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خواہش انگڑائی لے رہی تھی کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو میرے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کا علمدار بنے۔ ان کی نیک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کے شوہر کی یہ خاموش تڑپ دیکھی تو انہیں خود اپنی داسی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی اجازت دے دی، اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بڑھاپے کی لاٹھی نصیب ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنوں کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مسکراہٹوں سے گھر چہک ہی رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لائے، اے ابراہیم، اس ماں اور بیٹے کو مکہ کی اس گھاٹی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پرندہ ہے نہ پانی۔ تصور کیجئے اس منظر کا، ایک تپتا ہوا میدان، کوئی سایہ نہیں، نہ کوئی بستی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے آئیں اور پوچھا، کیا ہمیں اس حال میں چھوڑنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا، ہاں۔ بس اس مومنہ ماں کا جواب سنیے، تو پھر میرا خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پیاس سے اسماعیل علیہ السلام کا دم نکلنے لگا۔ ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی تو وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ دیوانوں کی طرح دوڑنے لگی۔
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 चक्कर लगाए। जब हार कर बच्चे के पास आई तो देखा कि कुदरत का करिश्मा हो चुका था। जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी नन्ही एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी का एक सैलाब उमड़ रहा था। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पुकारा, जमजम जमजम, रुक जा। आज हजारों साल बाद भी वो कुआं पूरी दुनिया की प्यास बुझा रहा है। जमजम के निकलने के बाद वहां परिंदे उड़ने लगे। करीब से गुजरते हुए बनी जुरहम कबीले ने जब देखा कि इस बंजर जगह पर परिंदे हैं तो वो समझ गए कि यहाँ पानी है। उन्होंने हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रहने की इजाजत मांगी। धीरे धीरे वहाँ एक बस्ती बस गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी कबीले के बीच जवान हुए, उनकी जुबान सीखी और उनका तौर तरीका अपनाया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो उनका तरीका और अंदाज और भी उनकी खूबसूरती बनी जुरहम को बहुत भाई और उन्होंने अपने खानदान की लड़की से उनकी शादी कर दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में इस तरह बयान हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार अपने बाल बच्चों को देखने आते रहते थे। एक बार तशरीफ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर ना थे। उनकी बीवी से मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि रोजी की खोज में बाहर गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि घर के हालात कैसे हैं। वहाँ कहने लगी, सख्त मुसीबत और परेशानी में हैं और बड़े दुख और तकलीफ में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम से मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूरे नबुवत के असरात पाए। पूछा, कोई आदमी यहाँ आया था? बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया और पैगाम भी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ मेरे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका मशवरा है कि तुझको मैं तलाक दे दूं, इसीलिए मैं तुझको जुदा करता हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी शादी कर ली। एक बार फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में आए और उसी तरह उनकी बीवी से सवाल किए तो इस दूसरी बीवी ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र, वो एहसान है, अच्छी तरह गुजर रही है। मालूम हुआ खाने को क्या मिलता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया, गोश्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, पीने को? उसने जवाब दिया, पानी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह ताला इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा, और चलते हुए यह पैगाम दे दिया कि अपने दरवाजे की चौखट को मजबूत रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी बीवी ने तमाम वाक़यात दोहराया और पैगाम भी सुनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका पैगाम यह है कि तू मेरी जिंदगी भर जीवन साथी रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच बीच में अपनी बीवी और बच्चे को देखने आया करते थे। उन्होंने अपने बेटे की शादियों के मामले में जो मशवरा दिए वो आज भी हमारे लिए सबक है। पहली बीवी जो नाशुक्र थी उसे दरवाजे की चौखट बदलने के इशारे से अलग करने को कहा और दूसरी बीवी जो शुक्रगुजार थी उसे ताकीद की कि इस चौखट को मजबूत रखना। जब हम उस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जिसने कायनात के दिल को दहला दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने सबसे अजीज बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब सच होता है। उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया, बेटा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तेरी क्या राय है? जरा बेटे का हौसला देखिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका हुक्म मिला है, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों बाप बेटे मीना के मैदान की तरफ चल दिए। शैतान ने 3 बार बहकाने की कोशिश की मगर उन्हें पत्थरों से मार भगाया।
जिसे आज हम रमीए जमरात कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हाथ पांव बांधे, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि बाप की ममता हाथ ना रोक दे और तेज छुरी बेटे की गर्दन पर चला दी। मगर तभी आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जब पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह जन्नत का एक मेंढा ज़िबा हो चुका है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला को सिर्फ नियत देखनी थी, आखिरी बड़ा काम बाकी था, अल्लाह ताला के घर की तामीर। बाप और बेटे ने मिलकर काबा शरीफ की पुरानी बुनियादों को खोजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते और इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर थमाते। जब दीवारें ऊंची हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो गए, जिसे मकामे इब्राहिम कहा जाता है। तामीर के बाद उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, हमारी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा कर जो नमाज कायम करे और दुनिया भर से लोग इस घर की तरफ खींचे चले आए। आज हम जो करोड़ों का मजमा हज के मौके पर देखते हैं वो उसी बूढ़े बाप की दुआओं का असर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 136 साल की उम्र पाई। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा। अजीज दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह ताला के लिए कुछ कुर्बान करते हैं तो अल्लाह ताला उसे क़यामत तक के लिए यादगार बना देता है। अगर आपको ये वाक़या दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।